But at times we have to do things which we may not like also, like you listening, right? But when you get that extra help, you will start to accept, அதை ஏற்றுக்கொண்டு, you will put all your heart and head in it, முழு மனதோடு அதில் இறங்கி அதில் வெற்றியும் காண முடியும். அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது நம்ம கிட்டேந்து வரலாம், இல்ல கடவுளுடைய அருள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அங்கிருந்தும் வரலாம். ரெண்டு வழி இருக்கு. இது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன். ஒரு சின்ன கதை. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், கதைகள்லாம் குழந்தைகளுக்கு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. நான் விஸ்டியோன்ல I served for about 9 years. மொத்தம் 14 வருஷம் I served in various companies, mostly related to car manufacturing. அங்க பொதுவா trainers, they send home a point only with a story. So even general managers are given stories to make home a point. There is this woodcutter, right? கையில கோடாலியோட ஒரு மரத்தை வெட்டுபவர் ஒருத்தர் இருந்தார். அவருக்கு வயதாகி விட்டது, 60 வயசு ஆயிடுச்சு. அவருடைய ஒரு மகன் இருந்தாரு, 24 வயசு 25 வயசு. அப்பதான் படிப்பெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிராமத்துக்கு வந்தாரு. 4 மரங்களை வெட்டு கொண்டு வந்து, அப்பா 24 மரத்தை வெட்டினேன்னார். சந்தோஷம். 24 மரம் வெட்டிட்டியா, பரவாயில்லையே. அடுத்த நாள் போனாரு, அதே மாதிரி உற்சாகத்தோட போனாரு, அதே எஃபர்ட்ஸ் தான் வச்சிருந்தாரு. போட்டு அடி 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 அடின்னு அடிச்சாரு. 24 22 ஆச்சு. இப்படி வந்தார், அப்பா 22 மரம் வெட்டிட்டேன்ப்பா, பரவாயில்லப்பா, நான் 20 தான் வெட்டுவேன், நீ 22 வெட்டியிருக்கே, வெரி குட். அடுத்த நாள் போனாரு, 18 ஆச்சு, 18. அடுத்த நாள் 16, அடுத்த நாள் 15. மனம் ஒடிஞ்சு போயிட்டார். உடனே அவங்க அப்பா பார்த்து கேட்டாரு, ஏன்பா நாளாக ஆக இந்த மர கணக்கு கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டே போய்கிட்டு இருக்கே, ஏன்? Why is it reducing over time? He said, தெரியலையேப்பா. Then the father asked you all, tell me why it reduced over time, one person at a time. Knife was not sharp. Very good, sit down. இவங்க சொன்ன answer was very close. இவங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? The knife was not sharp. Is this the right answer? The answer is, the right answer is, the knife was not sharpened. வித்தியாசம் இருக்கு. When you become a little older, when you become qualified as whatever professional, you are going to face the real world. அப்ப ஏன் இந்த காரியம் நடக்கவில்லை, why is this work not done னு சொல்லும் பொழுது, if you try to give a reason which is not you, you won't be accepted, you can never succeed. The actual reason is, the woodcutter's son did not sharpen his knife, his axe. The answer is not, axe was not sharp. வித்தியாசம் புரியுதா உங்களுக்கு? பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நல்ல பாஸ் ஆகி வந்தோன்னா என்ன சொல்லுவோம்னா, அம்மா நான் எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆயிட்டேம்மா. If we don't do well in the exams, அம்மா என்ன ஃபெயில் ஆக்கிட்டாங்கம்மா. Why? Because we don't want to take responsibility of something which is not going on properly. If you want to succeed, forget this exam. You are going to face bigger exams called life when you go out of school. When we don't take responsibility for our actions, we can never succeed. So the answer is, the knife was not sharpened by the person. நைஃபே தானா எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு ஏதோ ஒரு கல்லு கிட்ட அப்படி உரசி உரசி அது ஷார்ப் ஆயிக்குமான்னு? You have to go and sharpen the knife. We are here to do something very important. We are here to sharpen our axe. We have been taking so much efforts. ராத்திரி முழுக்க படிச்சிருக்கோம், நிறைய எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் கைட்ஸ்லாம் பார்த்து படிச்சிருக்கோம், ஸ்பெஷல் எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கோம். We have done lot of group discussions. We have done everything. We have been cutting wood all the time. But we should take some time off to sharpen this axe so that we can do it even better. Do you all agree? We are here to do the sharpening of our axe. We are here to do the sharpening of our intellect. நம்மளுடைய புத்தி கூர்மையை மேம்படுத்துவதற்காகத்தான் பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். Number 1, why should I pray? A simple reason is, an axe
has to be sharpened, which means my intellect has to be sharpened. Just like how the axe cannot go and sharpen on itself, தானே தன்னை கூர்மைப்படுத்திக் கொள்ள ஆக்ஸால முடியாது இல்லவா, அதே போல் நம்ம மைண்ட் நம்ம இன்டெலெக்டை ஒன்னும் ஷார்ப் ஆக்கிக்கிறதுக்கு மைண்டாலேயே முடியாது. அந்த மைண்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சக்தியை நாம் தொடுவோமானால் அந்த சக்தி தான் நம்ம மைண்டை ஒன்னும் ஷார்ப்பா இருக்கும். நம்ம பண்ணக்கூடிய நாம சங்கீர்த்தனம், நம்ம பண்ணக்கூடிய இந்த சாண்டிங் is going to help us focus the mind, make it sharp, so that even if we read it once, it comes and commits in our memory. We understand things faster. We are trying to make sure the axe is in the right shape to cut more trees. That is why we are here. So that we can be more efficient, so that we can be more sharp. ஒரு சாதாரண லைட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லைட் சன்லைட்டாவே இருக்கட்டுமே, சூரிய ஒளியாவே இருக்கட்டுமே, ஒரு சின்ன பஞ்சை வெள்ள வச்சோம்னா அது பத்திக்காது. But if we can focus that sunlight using a magnifying glass, immediately the cotton catches fire. அந்த பஞ்சு பத்திக்கிறது இல்லையா, அது போன்று சாதாரணமான நம்ம முயற்சி, பிரார்த்தனை செய்து ஒருமுகப்பட்ட மனதோடு செய்யக்கூடிய முயற்சி வித்தியாசம் உண்டு. அவர் சொன்னார் உதாரணம் சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி, அது போன்ற பல அருளாளர்கள் இருந்தார்கள். சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி இன்னொரு கதையை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஒரு முறை தன்னுடைய நண்பர் அவருக்கு என்சைக்ளோபீடியான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த களஞ்சியத்தை எடுத்து கொடுத்தார். அவர் ஏதோ படிச்சு கொண்டே இருந்தார். அப்போ அவரோட நம்பர் கதவை தட்டி உள்ள வந்தார். அவரோட ஃப்ரெண்டு கதவை தட்டி உள்ள வரும் பொழுது விவேகானந்தர சுவாமிஜி சுவாமிஜின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. நிமிர்ந்து கூட பார்க்கலையாம், அப்படியே புத்தகத்தையே படிச்சிருந்தார். உடனே அவர் நினைச்சாராம், சரி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்றோங்கிறதுனால நம்ம கண்டுக்காம விட்டுட்டார் போல இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டார். அடுத்த நாள் வரும்பொழுது அவர் சொன்னார், நேத்து நான் வந்தேன் சுவாமி, நீங்க திரும்பி கூட பார்க்கல, என்னையும் பாராமுகமா இருக்கீங்க. அவர் சொன்னார், அப்பா நீ வந்ததே எனக்கு தெரியாதுப்பா. கத்தினேனே, உங்க பேரை சொன்னேனே. இல்லப்பா நான் முழுசா படிச்சிருந்தேனா, அந்த அட்டென்ஷன் அந்த கவனத்தோட படிச்சதுனால நீங்க வந்ததெல்லாம் கூட தெரியலன்ட்டார். உடனே அவர் சொன்னாரு, அவ்வளவு கவனத்தோட படிச்சீங்களா? ஆமா. என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார், இந்த புக் இருக்கு 600 பேஜ், இதுல இருந்து நீங்க என்ன வேணாலும் கேளுங்க நான் சொல்றேன்னாராம். அந்த புக்ல லைட் ஒளியை பத்தியான ஒரு சாப்டரை திறந்தாரு. அதுல இந்த ஒளி அப்படிங்கறத பத்தி என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம்னு கேட்ட போது நம்ம சுவாமி விவேகானந்தர் அப்படியே ஒரு வார்த்தை பிசகாம verbatim he repeated what was written in the encyclopedia, and he said, how is this possible? He said, when the mind is absolutely focused, sharp, these things are all easy. When the mind is dispersed, நம்ம எதையோதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது புத்தகத்தை படிச்சோம்னா ஒரு முறைக்கு 10 முறை படிக்க வேண்டியிருக்கும். ஒருமுகப்பட்ட மனதோடு உட்கார்ந்து படித்தோம் என்றால் ஒரு முறை படித்தாலும் ஏறிவிடும். அந்த ஒருமுகப்படுத்திய மனம் எப்படி இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக தான் பிரார்த்தனை, அதற்காக தான் chanting and all that stuff. It is only to give us success. It is only to free us that we are doing all these things. ஆக ஒரு நதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நதியோட ஒரு வேகம் ஒரு கிளைகளாக பிரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த வேகம் குறையும் இல்லையா? When the river is divided as distributaries, it loses its power, it loses its strength. Likewise, when the mind is wavering, இங்க போகுது அங்க போகுது, நம்ம உட்கார்ந்து இங்க படிக்கும் பொழுதே அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கான்னு போச்சுன்னா then we can't focus. That is the reason why கவனமோட படிக்கணும். இதை கேட்ட உடனே என்னுடைய நண்பர் சொன்னாரு, அவரும் தன்னுடைய நண்பர் பரீட்சைக்கு படிக்கும் பொழுது கதவை தட்டியிருக்காராம். அவன் புஸ்தகத்தை கையோட அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கான். கூப்பிட்டு பார்த்தாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு, இப்படி கவனத்தோட படிக்கிறானே. அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு கேட்டார், அப்பா நான் புஸ்தகத்துல இருந்து எது வேணாலும் எடுத்து கேட்கலாமா? கேளுங்க சார். நான் அவர் ஏதோ பிசிக்ஸ்ல கொஸ்டின் கேட்க அவர் கெமிஸ்ட்ரியில ஆன்சர் பண்ணாராம். உடனே அவன் கேட்டா, என்ன நேத்து அவ்வளவு கவனமோட படிச்சீங்களே? இல்ல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது தூங்கி போயிட்டா அதான் கேட்கலன்னு நான். அதனால மனம் என்பது கவனித்து படிக்கும் பொழுது எல்லா கவனமும் அந்த புத்தகத்திலேயோ படிக்கக்கூடிய விஷயத்திலோ இருந்தால் ரொம்ப சுலபத்திலேயே நம்மால் எல்லா விஷயம் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் பத்தி உங்க ஸ்கூல்லையும் உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்களே நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. பொறுமையா எப்படி இருக்கணும்ங்கிறத பத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும். ஆனால் இதையும் மீறி ஒரு சின்ன ஃபேக்டர் இருக்கு, சக்சஸ் ஃபேக்டர். அது என்னன்னா கடவுளோட அருள். அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் ஆயிருக்கோம்னு தெரியல. அதற்காக தான் இந்த கூட்டம். பரீட்சையை சந்திப்பது எப்படி, அது எப்படி கடவுளோட அருளோடு சந்தித்தால் நமக்கு வெற்றி வரும்ங்கிறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங். ஆக what we are trying to do out here is to show that mind when it is sharp, mind when it is focused,
can do wonders. Same thing which we have tried many times to solve with a wavering mind, ஒரு focus mind ஓட பண்ணோம்னா ஒரு நிமிஷத்துல சரியா போயிடும் இல்லையா? அதற்காகத்தான் இந்த ஒரு சின்ன கூட்டம்.